విజయవాడలోని తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో జాతీయ వినియోగదారుల దినోత్సవం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు. గతంలో ఈ చట్టంపై ఎవరికీ అవగాహన లేదని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ అన్నారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకోవాలన్నారు. వినియోగదారులకు ఈ చట్టంపై అవగాహన కల్పించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందన్నారు. ఈ చట్టంపై విద్యార్థులకు కూడా అవగాహన కల్పిస్తామన్నారు. సేల్స్ పెంచుకోవడానికి వ్యాపారస్తులు తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తారని, అలాంటి వాటిని కట్టడి చేయాలంటే ఈ చట్టంపై ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన పెంచుకోవాలన్నారు. మహిళలు ఈ చట్టంపై అవగాహన పెంచుకోవాలని పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా DCIC ఇన్ఛార్జ్ నాగమణి పేర్కొన్నారు. ఈ చట్టం ద్వారా తమకు జరిగిన అన్యాయాన్ని ఎదిరించి న్యాయం పొందవచ్చని తెలిపారు. తినే ఆహారం నుంచి ఉపయోగించే వస్తువుల వరకు అంతా మోసం జరుగుతుందన్నారు. జాతీయ వినియోగదారుల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని నిర్వహించిన పోటీల్లో గెలుపొందిన విద్యార్థులకు క్యాష్ ప్రైజ్ సర్టిఫికెట్ అందజేశారు. This is Rahia from Junior MPC Junior College from Dwarka Tirumala APSWR College. And today I am here felt very happy because I have gotten a certificate and prize money because I have participated in electrician from Consumers Day. Today is the December 24th. In age 1986, December 24th, all members will celebrate Consumers Day. So today I have came to here to enjoy the program of Consumers Day. In the stage I have spoken and I have got the prize also. Actually this day was celebrated to Consumers Day because a consumer is a someone or person that who buys goods or services for their personal needs such as for their household, family or social life. A consumer is someone who buys goods or services for their personal needs such as rather than business activities. So all will celebrate consumers. I have to say that when we are buying products we have to see what we are buying and what are the products of that product, and we have to see that manufacture date and expire date. So we have to take care of that product when we are buying it is good for health or not, or it is used when in future, or is there any effects on future, like that we have to see and we have to buy all the products. So I conclude all the peoples, when we are buying the products we have to search all the products and in the net. And my teacher was guide teacher Sirisha ma'am. She was guide me very well when I was speaking what I have to speak, what I have to say about the products. So my parents also encouraged me to tell this. My father name is A Ganesh and my mother name is A Gangaratnam. I have one sibling, my brother name is A Rishi. So they all encouraged me to say, and I feel proud to be here in front of you. So thank you for giving this wonderful opportunity. My name is B. Lakshmi Saranya. Today I feel very happy because I got first rank in Vijayawada in celebrations of National Consumers Day for consumer protection. I am from West Godavari district and my village name is Mamduru. Today I told about virtual hearings and digital access to consumer justice, which is the theme of this year. Who is a consumer? According to CPA 2019, the consumer is a person who buys goods and services through all modes, by online or offline, through electronic means, digital market or multi-level marketing. According to Philip Kotler, the father of commerce, about consumer, it is no longer enough to satisfy the consumer, we have to more delight them. In the history of consumer protection policies, our parliament has passed Consumer Protection Act on December 24th, 1986. That's why we are celebrating every year December 24th as National Consumers Day. For the protection of consumers, the government has passed so many rights for consumer protection. Already in CPA 1986 there are 6 consumer rights, and now in addition to CPA 1986 there are 5 new more consumer rights in CPA. నా పేరు ఎస్కే సమీరా. నేను 10th క్లాస్ చదువుతున్నాను. మాది గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా నుంచి వచ్చాము. అక్కడ నాకు డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది. మేము అక్కడ బాగా ప్రిపేర్ అయ్యేసి ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పాము. రాకపోయినా సరే డిసప్పాయింట్ అయితే అవ్వలేదు. దీని మీద అవగాహన బాగా పొందాము. ఇంకా ప్రజల్లో
బాగా అవగాహన పొందాలని కోరుకుంటున్నాం. ఎందువల్ల అంటే మాది ట్రైబల్ విలేజ్ అనమాట. అక్కడ సంతల్లో అమ్మేవంటూ కల్తీ ఎక్కువ, సంతల్లో పెట్టి అమ్మేస్తున్నారు కాబట్టి కల్తీ ఎక్కువ. అక్కడికి వెళ్ళి అందరూ కొనేసుకుంటున్నారు. ఇలా కొనకూడదంటే ట్రైబల్ ఏరియాస్లో కూడా తప్పనిసరిగా ఇలాంటి వాటి మీద అవగాహన పొందాలి. మేము ఇక్కడ వచ్చి నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ఇంచక్క మా ఇంట్లోకి వెళ్ళి మేము ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్తే ఇంట్లో వాళ్ళు పక్క వాళ్ళకి చెప్పుకుంటే ఇలా అక్కడ కొంతమందికైనా తెలుస్తుంది. అలా తెలియడం వల్ల అవన్నీ కల్తీవని వాళ్ళకి అర్థమయ్యి వాళ్ళు ఇంకొకసారి అలాంటివి తీసుకోకూడదని అర్థమయ్యి వాళ్ళకి ఎలాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ అలాంటివి రాకుండా ఉంటాయి. మేము ఇంత దూరం రావడం మాకు ఎంత హ్యాపీగా ఉంది. మాకు పార్టిసిపెంట్ ప్రైజ్ కూడా ఇస్తున్నారు. అలా రావడం వల్ల మేము ఎంతో హ్యాపీగా ఉన్నాము. ఇక్కడ నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ట్రై చేస్తారా? తప్పనిసరిగా కాలేజ్ కూడా ట్రై చేసి ఇక్కడ తప్పనిసరిగా ఇక్కడ వచ్చి ప్రైజ్ అయితే నెక్స్ట్ టైం గెలుచుకొని వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాం. అలా చేస్తాం మేము. ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు కూడా థ్యాంక్ యూ. My name is Renuka. I am studying 10th class ZPHS Mamduru from West Godavari district. ఈ రోజు నాకు ఈ అవార్డు వచ్చినందుకు నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. నాకు ఈ అవార్డు తెలుగు ఎలక్యూషన్లో ఫస్ట్ ప్లేస్, అది కూడా స్కూల్ లెవెల్లో ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎలక్యూషన్ తెలుగు. పెనుమంట్ర మండలం, వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్, మామ్డూరు గ్రామం. ఇదే ఫస్ట్ టైం వచ్చాను. ఇదే ఫస్ట్ అవార్డ్ కన్స్యూమర్స్ డే గురించి. అందరికీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాపీ నేషనల్ కన్స్యూమర్స్ డే. నా పేరు మరి సత్యనారాయణ అండి. విశాఖపట్నం డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి నేను వచ్చాను. గతంలో విశాఖపట్నం జిల్లాలో అనకాపల్లి, అల్లూరు సీతారామరాజు కూడా జిల్లా కూడా ఉండేది. ఇప్పుడు వైబ్రికేషన్ అవడం తర్వాత అనకాపల్లి జిల్లా, విశాఖపట్నం జిల్లా, అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లాగా అయ్యింది. గతంలో కూడా ఈ ట్రైబల్ ఏరియాలో కూడా ఈ కన్జ్యూమర్ మూవ్మెంట్ని బాగా ముందుకు తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. ఫస్ట్ టైం, లాస్ట్ టైం ఒక 2019 ముందు కూడా మంచి సెకండ్ ప్లేస్, ఫస్ట్ ప్లేస్ కూడా రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు వర్చువల్ విధానం మీద ఈ సంవత్సరం పెట్టడం వల్ల అది లాస్ట్ మినిట్లో మాకు ఏ రకంగా ఈరోజు మంచి పార్టిసిపేట్ స్టూడెంట్స్ వచ్చారు, మంచి చదువుకున్న అమ్మాయిలు వచ్చారు. కానీ హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్స్ అవ్వడం వల్ల సమయం సరిపోకపోవడం వల్ల ఎక్కువగా ప్రిపేర్ అవ్వి రాలేకపోయారు. ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ టైం. ఎంతమంది పిల్లలు వచ్చేసారు మొత్తం? అల్లూరు సీతారామరాజు మొత్తం అండి, అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లా నుంచి, అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లా నుంచి 6 వచ్చారండి. అందులో లేడీస్ ఎంతమంది, జెంట్స్ ఎంతమంది? లేడీస్ 4, 2 మగ పిల్లలు వచ్చారండి. అయితే ఇటువంటి ట్రైబల్ ఏరియాలో ఎక్కువ అవసరం అండి. ఈరోజు ఇక్కడ పెట్టారు, ప్రతిసారి విజయవాడలో పెడుతున్నారు. ఇటువంటి ప్రోగ్రాం ఎక్కువ కానీ పాడేరులో కానీ పెట్టినట్లయితే అక్కడ ట్రైబల్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఇటువంటి అవేర్నెస్ అనేది ప్రోగ్రామ్ అనేది చాలా అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమం. ఈరోజు కన్జ్యూమర్ అంటే అందరూ కన్జ్యూమర్స్, కానీ ట్రైబల్ ఏరియాలో ఇదివరకు వెళ్ళలేదండి. మీరు అక్కడ ఉన్న సంతలు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి కానీ మీరు చూసినట్లయితే ఇంకా అసలు కన్జ్యూమర్ అంటే తెలియని పదం, ఆ పదానికి అర్థం కూడా తెలియని వాళ్ళు ఈరోజు ఉన్నారు. విద్యార్థులు సార్ దీని మీద సార్తో మాట్లాడారు సార్. ఈ విషయం మీద మాట్లాడదామని అనుకున్నాం, కానీ అప్పటికే కొంతమంది వ్యక్తులు మాకన్నా ముందు చెప్పారు. పార్వతీపురం నుంచి వచ్చారు మేడం గారు, నాగమణి గారు. అక్కడ ట్రైబల్ ఏరియా కూడా, అది కూడా ట్రైబల్ ఏరియాలో. అక్కడ ఇటువంటి మీటింగ్ నెక్స్ట్ టైం అక్కడే కండక్ట్ చేసేలాగా ఇటువంటి ప్రయత్నం చేయమని చెప్పడంతో సార్ ఓకే చేశారండి. నమస్తే అండి, నా పేరు పి నాగమణి. నేను పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా డిసిఐసి ఇన్ఛార్జిని, అలాగే గౌరీ మహిళా వినియోగదారుల సంక్షేమ సంఘానికి మా జిల్లాకి అండ్ స్టేట్కి ప్రెసిడెంట్ని, ఉమెన్ ఆర్గనైజేషన్కి స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ని. ఈరోజు జాతీయ వినియోగదారుల దినోత్సవం సందర్భంగా మన రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా మహిళలు ఈ చట్టంపై అవగాహన పెంచుకొని ఈ చట్టం ద్వారా తమకు జరిగినటువంటి అన్యాయాన్ని ఎదిరించి న్యాయం పొందాలని కోరుకుంటున్నాను. మనం వినియోగించినటువంటి వస్తువుల్లో ప్రతి నిత్యము తినే ఆహార పదార్థాల నుంచి వాడుకునే వినియోగ వస్తువుల వరకు కూడా అన్నిట్లో కూడా మోసాలు జరుగుతున్నాయి. ఆ మోసాలను ఎలా ఎదిరించాలి అన్న విషయం మీద ఈ రక్షణ చట్టం అన్నది ఏర్పడడం జరిగింది. ఈ రక్షణ చట్టం వచ్చి మనకు 38 సంవత్సరాలు కావస్తున్నా ఇంకా ప్రజల్లోకి అవగాహన రాలేదంటే దీనికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి నిర్లక్ష్య ధోరణి. ఎందుకంటే ఈ చట్టం మహిళలు, స్త్రీలు, పురుషులు, పిల్లలు, పెద్దలు అందరిది, మా పక్క వాళ్ళు చూసుకుంటారులే అని చెప్పేసి ఈ చట్టాన్ని అందరూ నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. రెండోది ఏంటంటే తాము మోసపోయినటువంటి సందర్భంలో చిన్న విషయాల్లో కూడా మనం కోర్టుకి ఏం వెళ్తాము, మనం ఏం పోరాటం చేస్తాము అనేటటువంటి ఒక స్తబ్దత పరిస్థితుల్లో ఈ చట్టం వెనుకబడి ఉంది. మరి ఇప్పుడు గౌరవనీయులైనటువంటి మన ముఖ్యమంత్రి గారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు గతంలో కూడా ఈ చట్టం పైన పనిచేసినటువంటి సివిఓస్కి
చాలా ప్రోత్సాహం కలిగించారు. ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఆయన ప్రభుత్వంలో ఈ చట్టాన్ని అన్ని శాఖలతో పనిచేసే విధంగా ఆదేశాలు ఇవ్వమని నేను ఈ సభాముఖంగా మీకు తెలియజేస్తున్నానండి.